गुरु वाहे गुरु क्या जाना क्या जाना कि वो मरहेंगे। कबीर क्या जाना क्या मरहेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मन होना विसरै, सहला मरना होए। जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिन सैनीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। भजो गोबिंद पुल मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोबिंद पुल मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोबिंद पुल मत जाओ, मानस जन्म का एहि लाहो। मानस जन्म का एहि लाहो। गुर सेवा ते भगत कमाई, गुर सेवा ते भगत कमाई। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देहि पाई। तब ये मानस देहि पाए। तब ये मानस पाई। तब ये मानस देहि पाए। इस देही को सिमरै देव, इस देही को इस देही को सिमरै देव, इस देही को सो देही भज हर की सेव। सो देहि भज हर की सेव। सो देही भज हर की सेव। सो देहि भज हर की सेव। मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोविंद फूल
मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोविंद कुल मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोविंद भूल मत जाहो, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। मानस जन्म का एहि लाहो, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग काल ग्रसी नहीं खाया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग काल ग्रसी नहीं खाया, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का एहि लाहो। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का एहि लाहो, मानस जन्म का जब लग बिकल पई नहीं बानी, जब लग बिकल पई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी, भज ले रे मन सारग पानी, भज ले रे मन सारंग पानी, भज ले रे मन सारंग पानी, गुर सेवा ते भगत कमाई, तबे मानस देहि पाई, इस देहि को सिमरै देव, सो देहि पर हज की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, भूल मत जाहो, भूल मत जाहो, मानस जन्म का मानस जन्म का एहि लाहो, भई पर
ਹੁਰੀਆ ਪੁੱਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰੀ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾਏ ਹੀ ਲਾਹੋ ਰਹਾਓ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल पई नहीं वानी भज ले रे मन भज ले रे मन अब ना भजस भजस कब भाई अब ना भजस भजस कब भाई अब ना भजस जस कब भाई आवे अंत ना भजिया जाई आवे अंत ना भजिया भजिया जाई आवे अंत ना भजिया जाई आवे अंत ना भजिया जाई आवे अंत ना भजिया जाई मानस जन्म का ही लाहो मानस जन्म का मानस जन्म का ही लाहो मानस जन्म का ही लाहो भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का ही लाहो मानस जन्म का ही भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म खाए ही लाहो मानस जन्म खाए ही लाहो जो किश कर है सोई अब सार जो किछ कर है सोई अब सार जो किश कर है सोई अब सार फिर पछतावो न पावो पार फिर पछताओ न पावो पार फिर पछताओ न पावो पार फिर पछताओ न पावो पार सो सेवक जो लाया सेवक जुलाया सेवा तिन्ही पाए निरंजन देव तिन्ही पाए निरंजन देव तिन्ही पाए निरंजन देव तिन्ही पाए निरंजन देव गुर मिलता के खुले कपाट गुर मिलता के फूल के पाट बहुर न आवे
जन्म काए भजो गोविंद फूल मत जाहो मानस जन्म काहे मानस जन्म काहे भजो गोविंद फूल मत जाहो मानस जन्म काहे मानस जन्म काहेला। यही तेरा अवसर यही तेरी बार यही तेरा अवसर यही तेरी बहार यही तेरा अवसर यही तेरी बार कट पीतर तू देख विचार कट पीतर तू देख विचार कहत कबीर जीत कहार कहत कबीर जीत कहार कहत कबीर जीत कहार बिद कहे ओ पुकार पुकार 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 कहत कबीर जीत कहा बिद कहे ओ पुकार पुकार ये तेरा अवसर ये तेरी बार यही तेरा अवसर यही तेरी बार कट पीतर तू देख विचार यही तेरा अवसर यही तेरी बार वाहिगुरु 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 बहुविध कहे ओ पुकार पुकार बहुविध कहे ओ पुकार पुकार मानस जन्म काहे लाहो मानस जन्म काहे लाहो भजो गोविंद फूल मत जाहो मानस जन्म काहे लाहो मानस जन्म काहे लाहो भजो गोविंद फूल मत जाहो मानस जन्म काहे लाहो मानस जन्म काहे लाहो मानस जन्म काहे लाहो। यह तेरी बारी है
ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ 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 ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ 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 ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ 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 ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਵੇਤ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਏ ਸਨ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਹੋ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲਿਆ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁਤ ਭਾਵ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੌਣ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ, ਸੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਬੇਲੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਤ ਭਾਵ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਕੁਟੁੰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਆ,
ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਹ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਨੰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੋ ਕੰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਰੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾਤ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੋਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੋਨੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ। ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਸਮਝ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਖਾਵੇਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਚਪਨ। ਵੱਤ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡਾ ਵੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਸਾਡੀ ਵੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਵੱਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਵੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਤਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ। ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ। ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਬੀਜਣਾ। ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੀ, ਗੁਣਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੱਤਰ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਆਈ ਹੈ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਨਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਕੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨੀ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਹਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗਾ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ। ਵੱਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਦਾ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ
ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਦਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਜੀ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਖਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂਓ ਬੀਜਦਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂਓ ਬੀਜਦਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਵਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਖਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਚੰਗੀ ਲੰਘੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢੇਪਾ ਚੰਗਾ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਢੇਪਾ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਾਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਦਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਬਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੋਝੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਤਲ ਦਲੈ, ਤਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ, ਅਨਕ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲਓ, ਸੋਝੀ ਲਓ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਘਨੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੁੱਖ ਮਨਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਨੇਰੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤ ਹੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੈਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀੜ ਹੋਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਤਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਚ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਸਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA MA ਕਿਤਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 20 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਭਗਤੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬੱਚਾ 5 10 20 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ। ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਕੋਈ ਨੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਏਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕਹਿ ਲੋ। ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੋਝੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਨਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਸਿਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਚਦੇ ਐ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਸ਼ੂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਘਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਨਾ ਪਸ਼ੂ। ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ,
ਸਮਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਈਏ। ਸਮਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਤ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਰਤ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ। ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਪਿਆ ਭਾਬੀ ਵੇਵ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਅਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨੌਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉਬੇ ਸਾਹਾ, ਦਸਵੇਂ ਦਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾਹ। ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ, ਆ ਮਾਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਗਏ, ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੇਂ, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, 10ਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਦਦਾ ਹੁਆ ਸਵਾਹ। ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਲਿਵ ਛੁਡਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕੀ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਆਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਗਰਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਸੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੇ ਓੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪਰਾ ਪੁਜਹਿ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੀਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪਰਾ, ਹੀਰਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਮਨੁੱਖੇ ਜਨਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬਾਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੋਹਲਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਸ਼ਾਇਦ 13 ਅੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰਾ ਹੈ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੁੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਰ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਉ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਹੋਣ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਣ ਕੀਮਤੀ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਤਨੀ ਹੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ। ਕਸਤੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸਤੂਰੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਭਾਵ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵਿਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾਓ। ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਖਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ,
ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਓਏ ਬਣਾ ਮੇਰਿਆ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈ ਓਏ ਬਣਾ ਮੇਰਿਆ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਂ ਟਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੁਣੇ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਲੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਹਲੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਖਿਸਕਾਏ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕੰਨ ਖਿਸਕਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅਧਖੜ ਲੰਘ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਭ ਹੈ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਿ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਭਾਵ ਮੌਤ ਨੇ, ਗ੍ਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਗ ਦੇ ਸਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਭਜ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਸੂਲ ਸਿੱਖ ਲੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢੇਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਖਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਅਬ ਨਾ ਭਜਿਸ ਕਬ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਨਾ ਭਜਿਸ ਕਬ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਲਵੇਂਗਾ, ਭਜਿਸ ਕਬ ਭਾਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨੇ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਬਚਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਹਿ ਸੋਈ ਅਬਸਾਰ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣੀ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜੀ ਫੇਰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਘਰੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਢ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਤਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਹੋ ਨਾ ਪਾਵੋ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜੋ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੇਵ, ਤਿਨਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਈ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਿਨਹੀ ਪਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਦੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਿੰਦਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਭਰਮ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਾਕੇ ਖੁੱਲੇ ਕਪਾਟ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋਨੀ ਬਾਟ। ਜੁਨਾ ਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾਲੂ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਸ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜੋਨੀ ਬਾਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਜੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਰ, ਘਾਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਮੌਕਾ, ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬਾਜੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਹਾਰਨਾ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ। ਕਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁ ਵਿਧ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ। ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਤ ਕਹਿ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਰਿਆ ਵਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਵਸਰ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਹਾਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿ ਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਹਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਈਏ, ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਬੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀ ਸਾਈਂ ਦੈ ਦਰਬਾਰ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਨ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸੋ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਮਰੀਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਖਾਲਾ ਮਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ 5-5 ਸਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹਾਂਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਰਨਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਜੂ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਸਖਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲਈਏ। ਮਾਤਾ ਰਘਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਾਸ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਦਾਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ
ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋਵਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾਏ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਆ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੂਖਾ ਸਭ ਖਵਾਇਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਤਾ ਗੁਰ ਭੇਟੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਆ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਜਵਰ ਜਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ। ਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਨਾਨਕ ਕਰ ਤੂੰ ਆਸਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਦੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਦਾਸਨ ਭਏ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਾਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਨਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੂਕ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਨਾਈ ਨਾਇਆ ਕੇਲਾ ਸਗਲ ਜਾਗਰਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਝੂਠੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿ ਕਹੋ ਨਾ